الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم بالسماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم بشك يلعبون تقول السماء مكان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم نكشف عن العذاب إنه بهم أما لهم ذكرى قل يا رسول المبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش بطش وبراء منذرون ولقد فتنا وفرعون جاء رسول كريم قالوا يا عباد الله إني لكم رسول أمين ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين إني عدت بربي وربكم أن ترجمون إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتركوا البحر رهوا إنكم كنتم موقنون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناهم قوما آخرين وما بكت عليهم السماء والأرض وكانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب العظيم فرعون كان عليا من المسرفين لقد اقتلناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه من مبين إلا يقولون إلا ما فتنا عن المرسلين قالوا يا بائنا إن كنتم صادقين هم خير من قوم والذين ذكرناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق لكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين مدينون ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن الشاة تزقوا بطعم اليتيم كالمهل يغلي في البطون كأنه الرجيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقل كنتم عزيز كريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون المقصودة قندس واستبرق متقابلين كذلك زوجناهم بجود يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها موتا إلا الموت ذنوبنا وقاهم عذاب الجحيم وفضلا من ربك ذلك والفوز العظيم إنما يسرناه بلسانك لعلهم يذكرون فقل إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ونضرب عنكم الذكر وعن أنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي من الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون ذلك لا أشد منهم بطشا وأنذرت الأولين وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقنا العزيز العليم الذي جعلكم الأرض وجعلكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر وأنزلنا به الزيتون ذلك تخرجون الذي خلق الأزواج وجعلكم من في الجنة يستوون الذين اذكروا نعمة ربكم يستغيثون إذا قالوا آمنا بالذي أخبرنا هذا ما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان غفور مبين واتخذ مما خلقنات وأصفاكم بالبنين يا بشرى لهم بما نرون ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ في الهلة وبالقسام غير مبين فجعل الملائكة الذين عباد الله بعضهم من ومن الشر الليلة وسمر به അസ്സാം വലൈക്കും. കുഞ്ഞാല സാഹിബിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കാം.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു മഗ്ഫിറത്ത്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തോ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. صدق الله العلي العظيم. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂറത്ത് സുഖ്റൂഫ് 15 ആയത്തുകളുടെ ആശയമാണ് വിവരിച്ചത്. ആ വിവരിച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മള് 13-14 ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യന്റെ ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും ആ വാഹനത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്ർ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൻ നഹ്ൽ 7-8 ആയത്തുകളിൽ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലേശപൂർവമല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ബാഗേജുകൾ എത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ഏർപ്പാടാക്കി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൽ ഖൈല വൽ ബിഗാല വൽ ഹമീറ ലിതർകബുഹ, കുതിര, അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടകം, കഴുത, ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ലിതർകബുഹ വസീന, നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ, അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ, നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു. അതോടൊപ്പം വസീന, നിങ്ങൾക്കൊരു അലങ്കാരമായി കൊണ്ടും അല്ലാഹു തആല ഈ മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൻ നഹ്ൽ 7-8 ആയത്തുകളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത്. വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകുന്നു. വയഖ്ലുഖു പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, അതോടൊപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുമാണ്. വർത്തമാന കാലക്രിയയും ഭാവി കാലക്രിയയുമാണ് ഇവിടെ. വയഖ്ലുഖു, അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കും, മാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത്. ഇത് ആദ്യത്തെ അഭിസംബോധിതർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സഹാബത്തുമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അഭിസംബോധിതർ നാമാണ്. ഈ
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് സവാരിക്കും ചരക്കുകൾ കടത്തുന്നതിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ ഖുർആനിൽ പരാമർശിച്ച കഴുത, ഒട്ടകം, കുതിര മുതലായവയായിരുന്നു. പിന്നീട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയി ആദ്യമായി യന്ത്രവൽകൃത വാഹനം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1725 മാത്രമാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത വർഷമായെങ്കിലാണ് 3 നൂറ്റാണ്ട് തികയ, 300 വർഷം തികയ. ആ 1725 ആദ്യത്തെ യന്ത്രവൽകൃത വാഹനം വന്നതോടുകൂടി വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളുടെ സവാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനും സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആലയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഖുർആനിലെ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇത് അല്ലാഹു തആലയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവും കഴിവും യോഗ്യതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഒക്കെ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ, യന്ത്രവൽകൃതം. അത് കഴിഞ്ഞു നാം ഇപ്പോൾ ആകാശത്തുകൂടെ പാറി പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ വിമാനം പറക്കുന്നത് 903 ആണ്. 903 ആകെ 121 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ വിമാനം പറക്കുന്നതോടുകൂടി വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കും എന്നത് ഈ വിമാനം പറത്തുന്ന കാലത്ത്, ആദ്യത്തെ വിമാനം പറക്കുന്ന കാലത്ത് ജീവിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈ ആയത്തിന്റെ പുലർച്ചയാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ പല പല വാഹനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അധികം വൈകാതെ അത് വരാൻ പോകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ചന്ദ്രൻ പോലെയുള്ള, ചൊവ്വ പോലെയുള്ള അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ പാർക്കാം, കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാം. ഇതെല്ലാം സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സോണിക്കേ ഉള്ളൂ. ശബ്ദാതീത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനമേ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി പ്രകാശ വേഗതയിൽ സെക്കൻഡിൽ 2 ലക്ഷവും 3 ലക്ഷവും ഒക്കെ വേഗതയിൽ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ പ്രകാശ വേഗതയിലോ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വേഗതയിലോ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വാഹനം ഭാവിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താം. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വരാം. അപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ പുലർച്ച മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. 2 വാക്കുകളിൽ വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ, അത് മനുഷ്യന്റെ ഗതാഗതത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത് എണ്ണി പറഞ്ഞ ശേഷം മനുഷ്യന്റെ ചരക്ക് കടത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പേരുകൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ ശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ബാധകമാണ്, ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് ബാധകമാണ്. സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതുന്ന കാലത്തോളം എന്തെല്ലാം വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നോ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ 2 വാക്കുകളിൽ കേവലമായ യന്ത്രവൽകൃതമായ ഒന്നും ലോകത്ത് നിലവിലില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം ത്രികാലജ്ഞനായ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അറിയുന്ന സർവലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതിലേക്ക് വേറെ എന്ത് തെളിവ് വേണം? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഓരോ ആയത്തുകളും, ആയത്ത് എന്നാണ് പറയുക. ആയത്ത് എന്നാൽ തെളിവ്, ദൃഷ്ടാന്തം എന്നാണ് അർത്ഥം. വേറെ ഏതെങ്കിലും സെന്റൻസുകൾക്ക്, വരികൾക്ക് ആയത്ത് എന്ന് പറയുകയില്ല. കാരണം ഖുർആനിലെ ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോ സൂറത്തുകളും ഇത് സർവലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതിന് തെളിവ് നൽകുന്നു, ദൃഷ്ടാന്തം നൽകുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറയേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് സന്ദർഭവശാൽ വിട്ടുപോയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ തഫ്സീറുകളിൽ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചോദ്യമായിട്ട് വരിക. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന പലതും ചോദ്യമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആയത്തുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വജാലു ലഹു മിൻ ഇബാദിഹി ജുസ്അ, അല്ലാഹു തആലയുടെ ദാസന്മാരിൽ ചിലരെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗമാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലകഫൂർ മുബീൻ, തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദി കെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇതര ജീവിവർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയില്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൗർബല്യമാണ്. പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുക എന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗർബല്യമാകുന്നു പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനുള്ള ആ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഒരു ഗുണമായി തീരുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് മക്കളില്ലാതിരിക്കുക, അത് ദൗർബല്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് കാണുക. എന്താണ് കാരണം? മനുഷ്യൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവന് പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. അവന് ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും. അവന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാനും അവനെ സേവിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും പിൻതലമുറ കൂടിയെത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ വംശ നിലനിൽപ്പിന് മക്കൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നത് ദൗർബല്യമാണ്. എന്നാൽ സർവലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് ദൗർബല്യമാണ്. കാരണം അല്ലാഹു തആല സമ്പൂർണനാണ്, സർവശക്തനാണ്, മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ്. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ്, അല്ലാഹു തആല പരാശ്രയരഹിതനാണ്. എന്ന് അല്ലാഹു തആലക്ക് മക്കളെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് ദൗർബല്യം ആരോപിക്കലാണ്. സൃഷ്ടികൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ദൗർബല്യമാണെങ്കിൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളെ സങ്കല്പിക്കുക, മക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ ദൗർബല്യം ആരോപിക്കലാണ്. അത് യജമാനനായ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു തആലയോട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങേറ്റത്തെ നന്ദി കേടാണ്. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലകഫൂറുൻ മുബീൻ. ഇനി ഒന്നുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അല്ലാഹു തആലക്ക് മക്കളുണ്ട്, പെൺമക്കളുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു തആല വീണ്ടും ആ പറയുന്നതിലുള്ള അന്തക്കേട് അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ്. അമിത്തഖദ മിമ്മാ യഖ്ലുഖു ബനാത്തിൻ വഅസ്ഫാകും ബിൽ ബനീൻ. ലോകത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സമൂഹം, അവർ അല്ലാഹു തആലക്ക് മക്കളുണ്ട്, ഈ മക്കളൊക്കെ പെൺമക്കളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുശ്രിക്കുകളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നിട്ടോ ആൺമക്കളെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും, പെൺമക്കളെയാണ് അല്ലാഹു തആലക്ക് അവർ ആരോപിക്കുക. അല്ലാഹു തആലയുടെ സൃഷ്ടികളിൽ പെൺമക്കളെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്തതികളാണ് എന്നവർ പറയുക. എന്നാലോ ഇതേ ആളുകൾ വൈദാ ബുശ്ശിറ അഹദുഹും ബിമാ ദറബ ലിർറഹ്മാനി മസലൻ വല്ല വജ്ഹുഹു മുസ്വദ്ദൻ വഹുവ കദീം. അല്ലാഹു തആലക്ക് പെൺമക്കളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, ആ പെൺമക്കളെ ദേവികളാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന അതേ ആളുകൾക്ക് ഒരു പെൺസന്തതി ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്ന് കേട്ടാൽ വല്ല വജ്ഹുഹു മുസ്വദ്ദൻ, അവന്റെ മുഖം ആകെ വിവർണമായി പോകും, കറുത്തു പോകും. വഹുവ കദീം, രോഷത്താൽ. പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അത് കുറച്ചിലായി, പോരായ്മയായാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഷെയ്മിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുക അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. ചില സ്വഹാബികളൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്ത ഈ പാതകം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ
കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി താടികൾ നനഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരാൾ വന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 1-2 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴിച്ചു മൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹമായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക്. ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കുഴിച്ചുമിടാൻ കുഴിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മേലിൽ മണ്ണ് പുരണ്ടു. ആ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീണ മണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുഴി പൂർത്തീകരിച്ച ആ കുഞ്ഞിനതിലേക്ക് എടുത്തെറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ്, നബിയുടെ താടി രോമങ്ങൾ നനഞ്ഞു പോയി എന്ന് കാണാം. ഈ ക്രൂരമായ പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നിർബാധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഹൈടെക് ആണ്, ക്ലിനിക്കുകളിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലാഹു തആലക്ക് പെൺകുട്ടികളാണ് എന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. അവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ എന്ന നിമിഷം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹു തആലയോട് ഈ സമീപനമാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുകയാണ്. ആണും പെണ്ണും അല്ലാഹു തആലാന്റെ മുമ്പിൽ സമന്മാരാണ്. ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസ, ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചത്. എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്, ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാക്കും, അല്ലാഹു തആലാന്റെ അടുത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തഖ്വ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ്. സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഉദാഹരണമായിക്കൊണ്ട്, റോൾ മോഡൽ ആയിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല അവതരിപ്പിച്ചത് 2 വനിതകളാണ്. ഒന്ന് ഫിറഔന്റെ ഭാര്യ, ഒന്ന് മറിയം ബീവി. അല്ലാഹു തആലക്ക് പെണ്ണുങ്ങള് പിന്നെ മോശക്കാരല്ല, ആണിനേക്കാൾ ദറജ കുറഞ്ഞവരല്ല. പക്ഷെ വിഷയം മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു. അതേ കണക്കാക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഈ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലാഹു തആലക്ക് നൽകുന്നു, ആൺകുട്ടികൾ അവരെടുക്കുന്നു. ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ്, ഈ അന്തക്കേടാണ് ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല പെണ്ണുങ്ങളെ 2ാം തരക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികളാവട്ടെ ആഭരണങ്ങളിലാണ് വളർത്തപ്പെടുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രൈണ പ്രകൃതിയോടുകൂടിയാണ് അവർ വളരുന്നത്. ആണുങ്ങളുമായി വാദിച്ച് ജയിക്കുക പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമല്ല. ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. വല്ല ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെയോ അതുപോലെയുള്ള വല്ല കത്തികളെയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കരുത്. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആണുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വാഗ്മിത്വം, പറഞ്ഞു ജയിക്കാനുള്ള കഴിവ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അത്യാഹിത ഘട്ടത്തിൽ, സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ മനുഷ്യന് ഉപകരിക്കുക ആൺകുട്ടികളെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, യാ അയ്യുഹന്നാസു തഖൂ റബ്ബക്കും, യാ അയ്യുഹന്നാസു തഖൂ റബ്ബക്കും വഖ്ശൗ യൗമൻ ലാ യജ്സി വാലിദുൻ അൻ വലദിഹി വലാ മൗലൂദുൻ ഹുവ ജാസിൻ അൻ വാലിദിഹി ശൈഅ. ഒരു പിതാവ് പുത്രനോ പുത്രൻ പിതാവിനോ ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസമാകുന്നു. അവിടെ എന്താണ് പുത്രിയുടെ കാര്യം പറയാതിരുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പിതാക്കന്മാര് പുറത്തുപോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപൽ ഘട്ടത്തിൽ, നിർണായകമായ സന്ദർഭത്തിൽ, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു, അവിടെ ഓടിയെത്താനും സഹായിക്കാനും അന്തിയും പാതിരയും ഇല്ലാതെ സാധിക്കുക ആൺകുട്ടികൾക്കാണ്. പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഏതൊരു അവസരത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പിതാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കാൻ മനുഷ്യരിൽ സാധ്യതയുള്ളത് പുത്രനാണ്. പുത്രന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പിതാവിനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണ് പെണ്ണ് മോശക്കാരിയാണ് എന്നോ ആണ് മേലെയാണോ എന്നോ അല്ല.
പെൺകുട്ടികളെ ശ്രൈണഭാവത്തോടുകൂടി ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളർത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളോടൊപ്പം വാദിച്ച് ജയിക്കുക അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ആണുങ്ങളോടൊപ്പം ഏറ്റുമുട്ടി ജയിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. ഒരേ തൂക്കമുള്ള ആണും പെണ്ണും കൂടി റെസ്ലിംഗ് നടത്തിയാൽ, ബോക്സിംഗ് നടത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തിനെങ്കിലും ഏർപ്പെട്ടാൽ, വേണ്ട ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? തോറ്റു തൊപ്പിയിടും. എന്നിരിക്കെ, ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നിരിക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലാഹു തആലാക്ക് നൽകുന്നു, ആൺകുട്ടികള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു. ഇതെന്തൊരു അന്തക്കേടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തൂക്കി കണക്കാക്കലല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വജഅലുൽ മലായികത അല്ലദീന ഹും ഇബാദുർ റഹ്മാനി ഇനാസ, റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ ദാസന്മാരായ മലക്കുകളെ അവര് പെൺകുട്ടികളായി, പെണ്ണുങ്ങളായി സങ്കല്പിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, അശഹിദു ഖൽഖഹും, ഈ മലക്കുകളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഇന്ന് ഇവർ സാക്ഷികളായിരുന്നോ? മലക്കുകൾ എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്ന്. സതുക്തബു ഷഹാദത്തുഹും വയസ്അലൂൻ, ഈ വക ജൽപ്പനങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മലക്കുകളാണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാകുന്നു. ആ മലക്കുകളെ പെണ്ണുങ്ങളായി സങ്കല്പിച്ച്, ആ മലക്കുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുശ്രിക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുശ്രിക്കുകളുടെ അതേ സമീപനമാണ് ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുശ്രിക്കുകളും. ഗ്രീസിലൊക്കെയുള്ള മുശ്രിക്കുകളൊക്കെ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഗ്രീസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ദേവികളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും. എന്നിട്ട് ഈ മുശ്രിക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എക്കാലത്തും എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്ന ഒരു ന്യായവാദം അല്ലാഹു തആല എടുത്തു പറയാണ്. വഖാലു ലൗ ശാഅ അർ-റഹ്മാനു മാ അബദ്നാഹും, അവർ പറയുന്നു, അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലാക്ക് മക്കളെ സങ്കല്പിക്കുന്നു, മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പെൺമക്കളാണ്, അവർ ദേവികളാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നു, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ആരാധന നടത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ലൗ ശാഅ അർ-റഹ്മാനു മാ അബദ്നാഹും, അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവയെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത് ഒരു ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഇക്കാലത്തും എക്കാലത്തും എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഒരു വാദഗതിയാണ്. തങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നുണ്ട്, തങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പലിശ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങൾ വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള മഹാപാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു തആല തങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ഇല്ല. നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമസ്കാരവും നിലപാടും ഒക്കെ ഉള്ളവർ പോലും ഈ വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? മാ ലഹും ബിദാലിക മിനൽ ഇൽം, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. വിവരക്കേടാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഹും ഇല്ലാ യഖ്റുസൂൻ, അവരിങ്ങനെ ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് നിഗമിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഗ്നി മിനൽ ഹഖ് ശൈഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഊഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും സത്യമാവുകയില്ല, സത്യവും ഊഹവും ഒത്തുപോവുകയില്ല. യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ശരിയും തെറ്റും, സത്യവും അസത്യവും, നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധി നൽകി, വിവേകം നൽകി. അതോടൊപ്പം ഇന്നത് ശരി, ഇന്നത് തെറ്റ്, ഇന്നത് സന്മാർഗം, ഇന്നത് ദുർമാർഗം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ. രണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. പക്ഷേ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
അവരേറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഭാഗധേയം, അവരുടെ ഭാവി, അത് സ്വന്തം പിരടിയിൽ അല്ലാഹു തആല ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഒരാൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധിയായി ദുർമാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും, ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഒരാൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചു, അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ അല്ലാഹു തആലാന്റെ പാരത്രിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും സ്വർഗം, മഹത്തായ സ്വർഗവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പരീക്ഷണാർത്ഥം. ആ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുർമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊരിക്കലും അർത്ഥമില്ല. അല്ലാഹു തആലയുടെ മശീഅത്ത് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്തും നടക്കുള്ളൂ, എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആലയുടെ മശീഅത്ത് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു തആലയുടെ തൃപ്തി, റിളയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നു, ഒരാൾ പാല് കുടിക്കുന്നു, രണ്ടും അല്ലാഹു തആലയുടെ മശീഅത്ത് അനുസരിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നതിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ റിളയില്ല, തൃപ്തിയില്ല, അല്ലാഹു തആലക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പാല് കുടിക്കുന്നത് അല്ലാഹു തആലയുടെ റിളയിൽപ്പെട്ടതാണ്, അത് അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓരോ കാര്യം, ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു, വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല, വ്യഭിചാരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തൊരാൾ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. രണ്ടും അല്ലാഹു തആലയുടെ മശീഅത്ത് അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ തൃപ്തിയില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ക്രോധമാണുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേതിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ തൃപ്തിയുണ്ട്, അതിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. കാരണം അല്ലാഹു തആല ഹലാലാക്കിയ മാർഗത്തിലാണ് അയാൾ അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. സമ്പാദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാൾ ന്യായപൂർവമായ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു. ഒരാൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കൊണ്ട്, അഴിമതി നടത്തിക്കൊണ്ട്, പലിശ ഇടപാട് നടത്തിക്കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു. രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മശീഅത്ത് അനുസരിച്ചാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദാ ഖദർ അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ തൃപ്തിയുണ്ട്, മറ്റേതിൽ തൃപ്തിയില്ല. അപ്പൊ എക്കാലത്തുമുള്ള മഹാപാപികളുടെ വാദഗതികളാണ്, തങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നു, തങ്ങൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ലോകത്താർക്കും എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടാവും, മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗധേയം, ഭാവി, അവരുടെ വിജയപരാജയം അവരുടെ പിരടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അതുണ്ടാകുക. ഇനി അല്ലാഹു തആല ഇവരുടെ ഈ ചെയ്തികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കളെ സങ്കല്പിക്കുന്നു, അല്ലാഹു തആലക്ക് സമന്മാരെ സങ്കല്പിക്കുന്നു, പല പല വസ്തുക്കളെയും ജരാചരങ്ങളെയും ഇലാഹുകളാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾ, തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം അവർ അവലംബമാക്കുന്നത് അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു തആല ഏതെങ്കിലും വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അവരോട് കൽപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ, അഥവാ പ്രമാണ നിബദ്ധമാണോ അവരുടെ ആദർശങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വഭാവം, സംസ്കാരം? ഇതാണ് ചോദ്യം. അങ്ങനെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വഹി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഈ തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായ ഈ ശിർക്കൻ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ
ഈ തെറ്റായ കർമ്മങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത്? അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുക. ബൽ, അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ആരും പറയില്ല. ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ഒരിക്കലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത് എല്ലാ കൈകടത്തലുകൾക്കും ശേഷം ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ഇഞ്ചീലാവട്ടെ, തൗറാത്താവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാവട്ടെ, ഒന്നിനും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവിക കൽപ്പന ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ, ഏകനായ അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ, ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ്, 10 കൽപ്പനകളാകുന്നു മുഖ്യമായുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ ദൈവത്തിന് നീ സമന്മാരെ കൽപ്പിക്കരുത്, ദൈവമല്ലാത്തവർക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് 10 കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാമത്തേത്. ഇപ്പോഴും എല്ലാ ഭേദഗതികൾക്കും ശേഷം ഇപ്പോഴും ഈ 2 വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലോകത്തെ ഏതൊക്കെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുവോ അതിലൊന്നും തന്നെ ഈ ബഹുദൈവത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ വാദഗതി? ഇത് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നേയില്ല. അവർ പറയുന്നത് ഖാലു ഇന്നാ വജദ്ന ആബാഅനാ അലാ ഉമ്മത്തിൻ വ ഇന്നാ അലാ ആസാരിഹിം മുഹ്തദൂൻ. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ കാക്കക്കാരണവന്മാർ, അവർ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ അവർ ഈ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നതായിട്ടാണ്, ഈ ദേവിമാരെ പൂജിക്കുന്നതായിട്ടാണ്, അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. തീർത്തും ശിർക്കിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരാഘോഷമാണ്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ ആചരിച്ചു വരുന്നതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. മുഹ്തദൂൻ, ഞങ്ങൾ അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് കൽപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. ഇപ്രകാരം മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒക്കെ തലമുറകളിൽ, അവരുടെ നാടുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പുകാർ ആഗതരായിട്ടില്ല, അഥവാ പ്രവാചകന്മാർ ആഗതരായിട്ടില്ല. ഇല്ലാ ഖാല മുത്രഫൂഹ, ആ സമൂഹങ്ങളിലുള്ള സുഖലോലുപരായ ആളുകൾ, അവരാണ് സമൂഹത്തെ നയിക്കുക. അവർ പോകുന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹം ജീവിക്കുക. എക്കാലവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇല്ലാ ഖാല മുത്രഫൂഹ ഇന്നാ വജദ്ന ആബാഅനാ അലാ ഉമ്മത്തിൻ, ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ ഒരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു. വഇന്നാ അലാ ആസാരിഹിം മുഖ്തദൂൻ, ഞങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുഖലോലുപന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആഡംബര പ്രമത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ സുഖജീവിതത്തിന്, ആഡംബര ജീവിതത്തിന് പോറലേൽക്കുന്ന ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയില്ല. ധനാഢ്യന്മാർ ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കുകയില്ല. ഹറാമിന്റെ കലർപ്പില്ലാതെ ഒരിക്കലും അവർ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടാവുകയില്ല. പലിശയാവട്ടെ, അഴിമതിയാവട്ടെ, കൈക്കൂലിയാവട്ടെ, കൊള്ളക്കൊടുക്കുകളിലുള്ള കൃത്രിമങ്ങളാവട്ടെ, ഏതോ വിഷയങ്ങളിൽ അവർ സമ്പാദിക്കുന്നതും ഹലാലായ രൂപത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാനാണ്. അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്ദേശം, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗൈഡൻസ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുഖലോലുപമായ ജീവിതത്തിന് പോറലേൽക്കും എന്ന് അവർക്കറിയാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ ഖുറൈശികൾ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതിന്റെ ഒരു മുഖ്യ കാരണം അതായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ളവർ, മുതലാളിമാർ, പൈസക്കാർ ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്ന കാര്യം, ഇസ്ലാമിക ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹറാമും ഹലാലും
എല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അതിർവരമ്പുകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ അടിച്ചുപൊളി ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇതാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടയുന്ന ഒരു മുഖ്യമായ കാര്യം എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ പറയാണ്. എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അവർ ന്യായം ചമക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, തങ്ങളുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ പിതാവ്, പ്രപിതാവ്, അങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതാണ് അവരുടെ ന്യായം. ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, ഖാല അവലൗ ജീതുകും ബിഅഹദാ മിമ്മാ വജദ്തും അലൈഹി ആബാഅകും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കാൻ പറയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മുൻകഴിഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരോട് പ്രതികരിച്ച അവരോടൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത്, അവലൗ ജീതുകും ബിഅഹദാ മിമ്മാ വജദ്തും അലൈഹി ആബാഅകും, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പൂർവികന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ചൊവ്വായ നേർമാർഗമല്ലയോ, ഏറ്റവും നല്ല ആദർശമല്ലയോ, ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ സംസ്കാരങ്ങളല്ലയോ, ഏറ്റവും നല്ല നടപടികളല്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അതാത് സമൂഹത്തോട് ചോദിച്ചതാണത്. ഖാലു, അവരുടെ പ്രതികരണം, ന്യായവാദങ്ങൾക്കൊന്നും അവർ തയ്യാറല്ല. കാരണം ന്യായത്തിൽ ഇതിനോട് വാദിച്ചു ജയിക്കുക സാധിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും നബിയിൽ വിശ്വസിച്ച സ്വഹാബത്തും നേരായ മാർഗത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ മാർഗമല്ലയോ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ളലാലത്തിന്റെ വഴികേടിന്റെ മാർഗത്തെക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ന്യായത്തിൽ ജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യുത്തരം ഒന്നേ ഒന്ന്, കാല അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, മുൻകഴിഞ്ഞ സമൂഹങ്ങളും പറഞ്ഞു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരും പറഞ്ഞു, ഇന്നുള്ളവരും പറയുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ്. ഇന്നാ ബിമാ ഉർസിൽതും ബിഹി കാഫിറൂൻ. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സന്ദേശം, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഇസ്ലാം ദീൻ, അത് ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇന്നാ ബിമാ ഉർസിൽതും ബിഹി കാഫിറൂൻ. നിങ്ങൾ ഏതൊരു സന്ദേശവുമായി, ഏതൊരു വേദഗ്രന്ഥവുമായി, ഏതൊരു മാർഗവുമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു, അതിൽ ഞങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. എന്നിട്ടോ ഫന്തഖംനാ മിൻഹും, അവരോടെല്ലാം അല്ലാഹു തആല പ്രതികാരം ചെയ്തു, നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഫൻദുർ കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുകദ്ദിബീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പ്രവാചകന്മാരെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നേർമാർഗത്തെയും കളവാക്കി കളഞ്ഞവരുടെ പരിണതി എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കാണുക. ചരിത്രത്തിലുടനീളം ധാരാളം നാടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനത അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി. അവരുടെ പുരാവസ്തുക്കൾ ഇന്നും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ആദിമ സമൂഹമായിരുന്ന, ആദ്യത്തെ നാഗരികതയായിരുന്ന ഹാരപ്പ, മൊഹൻജദാരോ ഇപ്പോഴത്തെ പാകിസ്ഥാനിലാണ്, സിന്ധു നദീ തടങ്ങളിലാണ് അതുള്ളത്. അവിടെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആ സമൂഹത്തെ മുച്ചൂറും അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിച്ചു. വേറൊന്ന് ജോർദാനിലെ, ഇപ്പോഴത്തെ ജോർദാന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്ത്, മുഖ്യമായും ജോർദാനിലുള്ള ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജനത ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം അല്ലാഹു തആല മുഅ്തഫിക്കാത്ത് അടിമേൽ മറിച്ചു. അതുപോലെ എത്ര എത്ര തലമുറകൾ. ഫൻദുർ കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുകദ്ദിബീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ നേരായ മാർഗത്തെ കളവാക്കിയ ആ തലമുറകളുടെ പരിണതി എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കാണുക എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു. വഇദ ഖാല ഇബ്രാഹിം ലി അബീഹി വഖൗമിഹി ഇന്നനി ബറാഉം മിമ്മാ തഅബുദൂൻ. ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചതാണ്, മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ആർക്കൊക്കെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അതിനോടെല്ലാം ഞാൻ വിമുഖനാകുന്നു, വിരക്തനാകുന്നു.
പക്കാ മുശ്രിക്കുകളായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മെസ്സപ്പൊട്ടേമിയ എന്നോ അസീറിയ എന്നോ ബാബിലോണിയ എന്നോ ഒക്കെയുള്ള പുരാതന നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാഖിലെ ഊർ പട്ടണത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജനിച്ചത്. അന്ന് നമ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്നയാളായിരുന്നു അവിടുത്തെ ബാബിലോണിയൻ ചക്രവർത്തി. ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പിതാവ് ആസർ തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു മുഖ്യ പുരോഹിതൻ, അവിടുത്തെ മുഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ. എല്ലാം ഷിർക്കിന്റെ ആളുകൾ. നിങ്ങൾ ഈ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയോടെല്ലാം ഞാൻ വിരക്തനാകുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കലും അവയെ ആരാധിക്കാൻ, അവക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല. ഇല്ലല്ലദീ ഫത്വറനി ഫഇന്നഹു യഹ്ദീൻ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു തആലക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യൂ. ഫഇന്നഹു യഹ്ദീൻ, അവൻ എന്നെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ, അവയൊന്നും നിങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഹിദായത്ത് ചെയ്യുന്നവയല്ല. ഹിദായത്ത് നൽകാൻ അവക്ക് സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിദായത്ത് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുക. ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരിലും പിൻതലമുറകളിലും അള്ളാഹു തആല ബാക്കിയാക്കി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകൻ ഇസ്ഹാഖ് നബി, മകൻ യാക്കൂബ് നബി, മകൻ യൂസുഫ് നബി, പിന്നീട് ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെ 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മൂസാ നബി, ഹാറൂൻ നബി, പിന്നീട് മൂസാ നബിയുടെ തന്നെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട യൂഷ നബി, പിന്നീട് ദാവൂദ് നബി, പിന്നീട് സുലൈമാൻ നബി, പിന്നീട് യഹ്യ നബി, പിന്നീട് സക്കരിയ നബി, പിന്നീട് ഈസ അലൈഹിസ്സലാം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പരമ്പര തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ തലമുറകളിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ആ തലമുറകൾ നിരന്തരം ഈ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം അവരവർ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത്, സമൂഹത്തിൽ, നാടുകളിൽ പ്രബോധനം ചെയ്തു. അവരെല്ലാം ഒരു നാടുകളിൽ ജീവിച്ചവരല്ല. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇറാഖിൽ ജനിച്ചു, ഫലസ്തീനിൽ മരിച്ചു. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈജിപ്തിൽ, ഷാം എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സിറിയ, ലെബനാൻ, ജോർദാൻ, ഫലസ്തീൻ, ഈ 4 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഒക്കെ പിന്നീട് പ്രബോധനം ചെയ്തത്. ഇറാഖിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ശേഷം യാക്കൂബ് നബിയുടെ മകൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈജിപ്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടു. അവിടെയാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഈജിപ്തിൽ പ്രവാചകന്മാരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഫലസ്തീനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ജോർദാനിലാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം മറപെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആദർശം, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിൻതലമുറയിൽ അല്ലാഹു തആല ആ കലിമത്തിനാക്കി, ആ സന്ദേശവാഹകരാക്കി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അബുൽ അംബിയ, പ്രവാചകന്മാരുടെ പിതാവ് എന്ന നാമം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഉണ്ട്. ലഅല്ലഹും യർജിഊൻ. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? വഴികേടിലായ മനുഷ്യ സമൂഹം നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി. വഴികേട് പിന്നീട് വന്നു ചേർന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഹിദായത്തിലാണ്. അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു, ഒരു മുസ്ലിമായിരുന്നു. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ ഹിദായത്തിലാണ് വളർന്നത്, ജീവിച്ചത്. പിന്നീട് വഴികേടുണ്ടായപ്പോൾ അവരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ, ലഅല്ലഹും യർജിഊൻ, പിന്നീട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകന്മാർ ആഗതരായത്. അപ്പോൾ നാം ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നമ്മള് വൈദേശിക മതത്തിന്റെ ആളുകളാണ്, പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്, ഇത് വൈദേശിക മതമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംഘ് പരിവാറിന്റെ ആളുകളൊക്കെ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ശത്രുതയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്, ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത്, നാം ആകുന്നു ഇവിടുത്തെ ആദ്യം തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹം ജീവിച്ച ആദർശത്തിന്റെ വക്താക്കൾ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തലമുറയായ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട
നാഗരികതയായ ഹാരപ്പോ മോഹൻജദാരോ അവിടെ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അംഗസ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൗദുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ഓരോ നാഗരികതയുടെയും തുടക്കത്തിൽ മുവഹിദുകളായിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാരാൽ ശിക്ഷണശീലനങ്ങൾ നൽകി പ്രവാചകന്മാരാൽ വളർത്തപ്പെട്ട മുവഹിദുകളായിരുന്നു, ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ശിർക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, പിന്നീടാണ് വ്യതിചലനവും വഴികേടും ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ വീണ്ടും നാർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കാത്ത ജനതയെ അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദിമ സമൂഹം ഇവിടെ മണ്ണടിയപ്പെട്ടത്, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അവർ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലാവട്ടെ, ഏത് നാട്ടിലാവട്ടെ, ആ നാടുകളിലെ ആദ്യ തലമുറകൾ, തുടക്കക്കാർ മുവഹിദുകളായിരുന്നു, മുഹ്തദികളായിരുന്നു. മുശ്രിക്കുകൾ, ഷിർക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടായിത്തീർന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേണം, യഖീൻ വേണം. അപ്പോഴാണ് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏതൊരു കുഫറിന്റെ കാതലിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കാനും അവർക്ക് ദഅവത്ത് കൊടുക്കാനും ഉള്ള തന്റെ ഇടം, ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടാകുക. പിന്നീട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വ്യതിചലനത്തിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ പറയാണ്. അതായത് അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല നല്ല ഐശ്വര്യപൂർവ്വം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയൊക്കെ നൽകി. ഈ സമ്പൽ സമൃദ്ധി പലപ്പോഴും അവരുടെ വ്യതിചലനത്തിന് കാരണമാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് അവരിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, അവരെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷേ ആ സമൂഹങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ആശാവഹമായ, സ്വാഗതാർഹമായ സമീപനമല്ല അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഇനി മക്കയിലെ ഖുറൈശികൾ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ ദഅവത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. വഖാലു ലൗലാ നുസില ഹാദൽ ഖുർആൻ അലാ റജുലിൻ മിനൽ ഖറിയതൈനി അളീം. അല്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയുക്തനായ പ്രവാചകൻ ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളിലെ വലിയ മഹാന്മാരിലൂടെ ആയില്ല? ഖറിയതൈനി അളീം, രണ്ട് നഗരങ്ങൾ എന്നാൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ മക്ക, ഒന്ന് തായിഫ്. തായിഫ് ആണ് മക്കയുടെ കൃഷിയോഗ്യമായ, ഫലഭൂയിഷ്ടമായ, മക്കയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം നൽകിയിരുന്ന പ്രദേശം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മഹത്തായ നഗരങ്ങളിലെ പേരും പെരുമയുമുള്ള രണ്ട് മഹാന്മാരിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവതരിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചില്ല? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതിന് അയോഗ്യനായിരുന്നു. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനാഥനായിക്കൊണ്ടാണ് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സമ്പന്നനായിരുന്നില്ല. കാരണം പിതാവ് അബ്ദുള്ള 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം ചെയ്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഗർഭം ധരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഷാമിലേക്കുള്ള കച്ചവട യാത്രയിൽ മരണപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവിന് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ആ പ്രപിതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ധനാഢ്യനായിരുന്നുവെങ്കിലും പിതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് വിട പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിതാവിന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ വല്യപ്പാന്റെ അനന്തരാവകാശം ലഭിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
ഒരു നിർധനനായാണ് വളർന്നത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ആട്ടിടയനായി തീർന്നത്. ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചത്. നിശ്ചിത കൂലി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടയവൃത്തി ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിവാഹം ചെയ്ത ശേഷമാണ്, ഖദീജ ബീവി ഒരു ധനികയായിരുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സമ്പന്നതയുടെ പിൻബലമുള്ള ആളായി തീർന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനാഥനായി ജനിച്ച് ഒരു ധനാഢ്യനല്ലാതെ പേരും ചൂരുമില്ലാതെ, പേരും ചൂരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ അമീൻ എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത്, ശരി. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പേരും ചൂരുമില്ലാത്ത ആൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് നല്ല സ്വഭാവിയായി അങ്ങേയറ്റത്തെ തഖ്വയോടുകൂടി ഒരാൾ ജീവിക്കുകയാണ്. പൊതുസമൂഹത്തിൽ അയാൾക്ക് വല്ല പേരും ചൂരും ഉണ്ടാവും. അതേസമയത്ത് സമൂഹത്തിലെ വലിയ പണച്ചാക്കുകൾ അവരറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ പണക്കാരെ, കച്ചവടക്കാരെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും എടുത്തു പറയും. അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വർഷാവർഷം. ഇന്നാൾ എത്രാമത്തെ കേരളത്തിൽ ഇത്ര, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇത്ര, വേൾഡ് ലെവലിൽ ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പല രംഗങ്ങളിലും പ്രശസ്തിയും പേരുമൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ, ഈ പറയപ്പെട്ട ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ്. അതാരാണ്? ഈ മക്കയിലും തായിഫിലുമുള്ള രണ്ട് മഹത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് അയച്ചില്ല എന്നിവര് പറയുന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, തഫ്സീറുകളിൽ കുറെ പേരുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അധികം മുഫസ്സിറുകളും തൗക്കീദാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പേരുകളാണ്. ഒന്ന് മക്കയിലെ വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറ ഖുറൈശി നേതാവായിരുന്നു, വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നു. ഇയാളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 20ഓളം ആയത്തുകൾ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ മുദ്ദസ്സിർ. ഇയാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സമീപിച്ചു, നബി ദഅവത്ത് നടത്തി, ഖുർആൻ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അയാൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഈ ഖുർആൻ ഒരു ആഭിചാരമാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ മുദ്ദസ്സിറിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മക്കയിലെ പ്രശസ്തരായ ഖുറൈശികളുടെ നേതാവായ ഈ വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറയെ നിയോഗിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇവരുടെ. മറ്റൊന്ന് തായിഫിലെ ഉർവത്ത് ഇബ്നു മസ്ഊദ് അസ്സഖഫി. സഖഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖീഫ് ഗോത്രക്കാരൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മാന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് ഈ സഖീഫ് ഗോത്രം. അവരുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ ഒരു നിൽക്കൽക്കള്ളിയും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തായിഫിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ മക്കയിലുള്ള വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറ, അതല്ലെങ്കിൽ തായിഫിലുള്ള ഉർവത്ത് ഇബ്നു മസ്ഊദ് അസ്സഖഫി, ഇവരെയൊക്കെ അല്ലാതെ അവരെയൊക്കെ അല്ലേ ഇതിന് യോഗ്യർ? ഈ സർവലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹു തആല ഒരു പ്രവാചകനായി അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യരായവർ അവരല്ലയോ എന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല എന്താണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്? അഹും യഖ്സിബൂന റഹ്മത റബ്ബിക്, ഇവരാണോ താങ്കളുടെ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം വിഭജിക്കുന്നവർ? നഹ്നു ഖസംനാ ബൈനഹും മഈശതഹും ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയ, ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതായോധന മാർഗങ്ങൾ, അവരുടെ ഉപജീവനം നാമാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരിൽ ചിലരെ മറ്റു ചിലരൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തി. സമ്പത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഭയുടെയും ഒക്കെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരല്ല. അല്ലാഹു തആല ഇതെല്ലാം അവർക്കിടയിൽ വിഭജിച്ചു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ലിയത്തഖിദ ബഅ്ദുഹും ബഅ്ദൻ സുഖ്രിയ, അവരിൽ ചിലർ മറ്റു ചിലവരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. മനുഷ്യർ ഇവിടെ സാമൂഹികമായി ജീവിക്കാൻ ചിലർ കൽപ്പിക്കുകയും ചിലർ അനുസരിക്കുകയും, ചിലർ മുതലാളിമാരും ചിലർ തൊഴിലാളിമാരും, ചിലർ പണക്കാരും ചിലർ പാവപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ലിയത്തഖിദ ബഅ്ദുഹും ബഅ്ദൻ സുഖ്രിയ, ചിലർ മറ്റു ചിലരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളും അനുസരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ നിഅമത്തുകളെ ഇങ്ങനെ ഖസംനാ ബൈനഹും വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിയമത്തുകളും അല്ലാഹു തആലയാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല. എല്ലാവരും വാഗ്മികളല്ല, എല്ലാവരും സാഹിത്യകാരന്മാരല്ല, എല്ലാവരും നല്ല സ്വരമാധുര്യമുള്ളവരല്ല, എല്ലാവരും സമ്പന്നരല്ല, എല്ലാവർക്കും അധികാരമില്ല. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തുകളായിരിക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു താല അതിങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് അള്ളാഹു താല ചെയ്തത്, ഇവരല്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നുബുവത്താകുന്ന റിസാലത്താകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത്, അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു നിയമത്ത് മനുഷ്യന് ലഭിക്കാനില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് പാത്രമായവരുടെ ഒരു പട്ടിക അള്ളാഹു തആല സൂറത്തുൻ നിസായിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫഉലൈക അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം, അവരാകുന്നു അള്ളാഹു തആല നിയമത്ത് ചെയ്തവർ. എന്നിട്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ആരാ? അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന. ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരാണ്. പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത് ലഭിച്ചവർ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവർ അള്ളാഹു തആലാന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ റിസാലത്താകുന്ന ഈ വലിയ നിഅമത്ത്, ഈ റഹ്മത്ത്, അത് അള്ളാഹു തആല അഹും യഖ്സിമൂന റഹ്മത റബ്ബിക്, അവരാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅമത്ത് വിഭജിക്കുന്നത്? നഹ്നു ഖസംനാ ബൈനഹും, ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ നിഅമത്തുകൾ പോലും നാം ആണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിരിക്കെ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തായ ഈ നുബുവത്ത് അത് അവരാണോ വിഭജിക്കുന്നത്? നാം ആകുന്നു വിഭജിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇവരുടെ ഈ വാദഗതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വല്ലാഹു യഅലമു ഹൈസു യജഅലു റിസാലത. ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാലത്ത് നൽകേണ്ടത്, ആരെയാണ് റസൂലായിട്ട് നിയോഗിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് സർവലോകത്തിനും പ്രവാചകനായിക്കൊണ്ട്, എക്കാലത്തെയും പ്രവാചകനായിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ ആയിക്കൊണ്ട് ആരെയാണ് നിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വല്ലാഹു യഅലമു ഹൈസു യജഅലു റിസാലത, അല്ലാഹു തആലക്കറിയാം ആരെയാണ് അത് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. കൃത്യമായി യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിളായ, ഏറ്റവും അനുയുക്തനായ, അനുയോജ്യനായ ആളെ തന്നെയാണ് അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് റഹ്മത്തു റബ്ബിക ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊൻ, താങ്കളുടെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് അതാകുന്നു അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും ഖൈറായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ റഹ്മത്ത് ഏതാണ്? നമ്മളൊക്കെ പലതും സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി പെടാപ്പാട് പെടുന്നവരാണ്, ഓടിച്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നാം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകത്വം. അത് പക്ഷേ നമുക്ക് പരിശ്രമിച്ച് ലഭിക്കുന്നതല്ല, ആർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നൽകുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന സന്മാർഗം, അവരിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥം അഥവാ സന്മാർഗം, ഹിദായത്ത്, അതാകുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അത് സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ, ആ വേദഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്നതിൽ, ആ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ, ഇതാകുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഖൈർ. വറഹ്മത്തു റബ്ബിക ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊൻ. ഈ ഒരു പ്രിയോറിറ്റി നാം അതിന് നൽകണം. നൽകുന്നുണ്ടോ? നാം ആത്മപരിശോധന നൽകണം, നടത്തണം. വലൗലാ യകൂന الناس ഉമ്മത വാഹിദത ലജഅൽനാ ലിമൻ യക്ഫുറു ബിർറഹ്മാനി ലിബുയൂതിഹിം സുഖുഫ. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഏതാനും ആയത്തുകളിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്, മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആകുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം എല്ലാവർക്കും ധാരാളം സമ്പത്ത് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു, സ്വർണവും വെള്ളിയും. അതാണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ പേരായി ഇവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസുഖ്റുഫ, സ്വർണത്തിന്റെയും. അപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ കനക കങ്കണങ്ങൾ, സ്വർണത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ മേൽക്കൂരയുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ധാരാളം സമ്പൽ സമൃദ്ധി നാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നൽകിയാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക?
എല്ലാവരും വഴികേടിലാണ് ജീവിക്കുക. ആരും നിർമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സത്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുകയില്ല. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളിൽ, അതിന്റെ സുഖലോലുപതയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ദുർമാർഗികളായി പോകുമായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഒരൊറ്റ വിഭാഗമായി തീരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വഇൻ കുല്ലു ദാലിക ലമ്മാ മതാഉൽ ഹയാത്തി ദുനിയ. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ നൈമിഷിക വിഭവങ്ങളാകുന്നു. ദുനിയാവിലുള്ള ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് എത്ര മൂല്യവത്താണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാലും ശരി, മതാഉൽ ഹയാത്തി ദുനിയ ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ നൈമിഷിക വിഭവങ്ങളാകുന്നു. മനുഷ്യൻ എത്ര തന്നെ സമ്പാദിച്ചാലും അവന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ അവന് കഴിക്കാവുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട്, എത്ര വിശിഷ്ടാഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ തിന്നാലും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവന്റെ സുഖജീവിതത്തിന് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതൊന്നും പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുകയില്ല. നൈമിഷികം നശ്വരം, അത് മാത്രമാണ്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അല്ലാഹു തആല പറയും വൽ ആഖിറതു ഇൻദ റബ്ബിക ലിൽ മുത്തഖീൻ. പാരത്രിക ജീവിതമാകട്ടെ അതാകുന്നു താങ്കളുടെ റബ്ബിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉതകുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ വേണ്ടത്. അവൻ അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ഈ നിഅമത്തുകളെല്ലാം, ആ പാരത്രിക ജീവിതം, ഖാറൂൻ മുതലാളിയോട് ആ ജനത പറഞ്ഞില്ലേ, നിനക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാളെ പാരത്രിക ഭവനം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതാണ് നാം വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായ ജീവിത രീതി ആരെങ്കിലും അനുവർത്തിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ ലയിച്ച് ജീവിച്ചാൽ, എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? അല്ലാഹു തആല ഒരു ശൈത്താനെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കും. എന്താ ഫഹുവ ലഹു ഖരീൻ? ഏർപ്പാടാക്കിയല്ല, ഫഹുവ ലഹു ഖരീൻ. ഈ ശൈത്താൻ ആയിരിക്കും അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ. എന്നിട്ടോ എന്താ ശൈത്താൻ ചെയ്യുക? വഇന്നഹും ലയസുദ്ദൂനഹും അനിസ്സബീലി. നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവൻ തടയും. തീർന്നില്ല, വയഹ്സബൂന അന്നഹും മുഹ്തദൂൻ. അവര് ജീവിക്കുന്നത് നേരായ മാർഗത്തിലാണ്, നീ ശരിയായ ട്രാക്കിലാണുള്ളത്, നീ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, നീയാണടാ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ഈ ശൈത്താൻ അവനെ ഇങ്ങനെ തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ശൈത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരലോകത്തെ മറന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഓരോ മനുഷ്യരിലേക്കും അല്ലാഹു തആല ഒരു ശൈത്താനെയും ഒരു മലക്കിനെയും നിയോഗിച്ചു. നമ്മളെ അടുത്തുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഈ ശൈത്താൻ സൽക്കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ദുഷ്കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രേരണ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് സൂറത്തുൻ നാസിൽ പറഞ്ഞത്, അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ്, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുർബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാച്. എന്നാൽ മലക്കോ നേരെ മറിച്ച് ചീത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും നന്മകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്താൽ, ഒരു നുണ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശ്ലീല വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശ്ലീല ചിത്രമോ സിനിമയോ കണ്ടു, അതുപോലെ ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സാക്ഷിത്വം അനുഭവപ്പെടും. ഒരു മനസ്സാക്ഷി, അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു, അത് പറയരുതായിരുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഈ മലക്കിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു, ഒരു കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ ആളെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ മനസ്സിന് ഒരു വല്ലാത്ത തണുപ്പ്, ഒരു സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. അത് ഈ മലക്കിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായിട്ട്. മറ്റൊരു വിധം പറഞ്ഞാൽ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ശക്തികൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
എല്ലാവരിലേക്കും അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ നബിയെ, താങ്കളിലേക്കും ഇങ്ങനെ ശൈത്താനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അതെ, എന്നിലേക്കും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശൈത്താനെതിരെ അല്ലാഹു തആല എനിക്ക് സഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ ശൈത്താന്റെ പിശാചിന്റെ പരിപ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ വേവൂല, പിശാചിന്റെ ദുർബോധനം പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് ഏശുകയില്ല. അല്ലാഹു തആല ഈ ശൈത്താന്മാർക്കെതിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് പ്രവാചകന്മാർ മഅ്സൂമികളാണ്, പാപസുരക്ഷിതരാണ്, അവരിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നാം അല്ലാഹു തആലയെ ദിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഖുർആന്റെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തിന്റെയും ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശൈത്താന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടൂല. ശൈത്താൻ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹി വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു ശൈത്താൻ, നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ശൈത്താനോട് പറയും, ചങ്ങായി നീ പോയി പണി നോക്ക്, കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടം. മൂപ്പര് ഇനി തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മൂപ്പരെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശൈത്താൻ എങ്ങനെ സ്ലിപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശൈത്താന്റെ പരിപ്പ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് വേവൂല. എന്നാൽ റഹ്മാൻ, ആർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ഒരു ശൈത്താൻ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കും. ശൈത്താൻ ഇവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അവൻ മാറി നിൽക്കൂല. ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയാണ് മൂപ്പർക്ക്. കാരണം മൂപ്പര് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നതാണല്ലോ പയപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാ എനിക്കൊരു ഇരയെ കിട്ടി എന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിന്നാലെ കൂടും. എന്നിട്ട് നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തടയും, തെറ്റിക്കും. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ടോ വയഹ്സബൂന അന്നഹും മുഹ്തദൂൻ, നിങ്ങൾ നേരായ മാർഗത്തിലാണല്ലോ, നീ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, നീയാണ് ആൺകുട്ടി, കണ്ടില്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 4 കാശുണ്ടാക്കുന്നത് നീയാണ്. കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് നീയാ. നീ അല്ലടാ ബുദ്ധിമാൻ. അവരുടെ മാതിരി കണ്ടില്ലേ, അത് ഹറാമ്, ഇത് ഹറാമ്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് തിന്നാൻ പാടില്ല. എടോ, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഓനൊക്കെ എന്താ? അന്നഹും മുഹ്തദൂൻ, നിങ്ങളാണ് നല്ല കുട്ടപ്പന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ശൈത്താൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്രകാരം പിശാച് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവർക്ക് മൊഞ്ചാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പലിശ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കി, അള്ളാഹ് അവന്റെ വർത്താനൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യത്തടാ ഞാനൊരു മോശക്കാരനായി പോയല്ലോ, ഞാൻ വെറുതെ എന്റെ കാശ് അവിടെ പാത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് 5-10 ലക്ഷം അതിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കി കൂടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും. അപ്രകാരം ശൈത്താൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മഞ്ചാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഈ കള്ള് നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അനുകൂലികൾ പറയുന്നത് കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ, കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ആകെ ചമ്മിപ്പോകും. ഇവിടെ 10,000-കണക്കിന് തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട്, എത്രയോ ആളുകൾ തൊഴിൽ നൽകുന്ന രംഗമാണ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ആട്ടം മുട്ടിപ്പോകും. ഇതൊക്കെ ഈ ശൈത്താനെ കരീനാക്കി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ, ഈ ശൈത്താൻ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നന്മയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, ഇവരുടെ ഈ തോന്നിയാസങ്ങൾ മൊഞ്ചാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാകുന്നു. എന്നിട്ടോ ഇത് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ലോകത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോ തന്നെ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് അത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തവർ, വമൻ അഅറദ അൻ ദിക്രി ഫഇന്ന ലഹു നാറ ജഹന്നം ഫഇന്ന ലഹു മഈശത്തൻ ദൻക, ആരെങ്കിലും എന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് വിമുഖരായി ജീവിച്ചാൽ ഫഇന്ന ലഹു മഈശത്തൻ ദൻകൻ വനഹ്ശുറുഹു യൗമൽ ഖിയാമത്തി അഅമാ, അവന് ഈ ലോകത്ത് ഒരു ദങ്കായ ജീവിതമാണുള്ളത്. നല്ല മനഃശാന്തിയോടുകൂടി സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലും അവന് കിട്ടൂല. അവരോട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവൻ മനസ്സ് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുകയില്ല.
വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബങ്കായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുക, പരലോകത്ത് അള്ളാഹു താലാന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹു താല വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ശൈത്താനെ കരീനാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച ആള് എന്താണ് അവസാനം? ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ മാഷറയിൽ വെച്ച് ഇവരെ അക്കിടി ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. കാല, അവൻ പറയും, ഇത് തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പറയുക എന്ന് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം. യാ ലൈത ബൈനി വ ബൈനക ബുഅദൽ മശ്രിഖൈൻ, എന്റെ നാശമേ, എനിക്കും നിനക്കുമിടയിൽ ഇരു ധ്രുവങ്ങളുടെ അകലമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഫബീസൽ ഖരീൻ, എത്ര മോശക്കാരനായ ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് നീ. അല്ലാഹു തആല ഈ പിശാചുക്കളെയും അവൻ വഴിപിഴപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചാണ് നരകത്തിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പിശാചിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംബദ്ധരായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഏതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും ദേവീദേവന്മാരെയും ഒക്കെയാണോ അവർ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്, അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്, ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ആ ജരാചരങ്ങളെയും കല്ലുകളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാം അല്ലാഹു തആല നാളെ നരകത്തിന്റെ ഇന്ധനമാക്കി കളയും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നരകത്തെ പേടിക്കുക. ആ നരകത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവിടെ മനുഷ്യരും അവർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളും കല്ലുകളുമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇന്ധനം. ആ നരകത്തെ പേടിക്കുക. അവിടെ പിശാചുക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഈ പിശാചുക്കളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംബദ്ധരായി നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ദുർമാർഗികളായി, തെമ്മാടികളായി, പാപികളായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ പറയുന്നത്, യാ ലൈത ബൈനി വ ബൈനക ബുഅദൽ മശ്രിഖൈൻ, ഇരു ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അന്തരം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നിന്നെ എന്റെ കണ്ണിൽ കാണാതിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. അവരുടെ വ്യസനവും ദുഃഖവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ശിക്ഷ 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല അവർ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ അവിടെ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഇന്ധനമാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ അടിസ്ഥാന കാരണക്കാരായ പിശാചുക്കളെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ അവർ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഈ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇരു ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അന്തരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഫബീസൽ ഖരീൻ, എത്ര മോശക്കാരനായ ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് നീ. എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് അതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ. ഫഹുവ ലഹു ഖരീൻ, ഇവന്റെ ഉറ്റ തോഴനായിരുന്നു. ഈ പിശാച് നയിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അവൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ ശത്രുക്കളായി തീരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പറച്ചിലുകൾ കൊണ്ടൊന്നും, ഈ കുംഭസാരം കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അന്നക്കും ഫിൽ അദാബി മുശ്തരിക്കൂൻ, നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പിഴപ്പിച്ച ഈ പിശാചുക്കളുമെല്ലാം ഇവിടെ ശിക്ഷയിൽ മുശ്തരിക്കുകളാണ്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിടത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ 1.25 മണിക്കൂർ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൂറത്ത് സുഖ്റുഫ് മുഴുമിപ്പിക്കും. എടുത്തതിന്റെ അത്രയല്ല, അതിനേക്കാൾ അല്പം അധികമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 89 ആയത്തുണ്ട് സൂറത്തിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് 40 ആയത്തിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അനിശ്ചിതമായിട്ട് നീണ്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ സിലബസിലെ ബാക്കി സൂറത്തുകൾ നമുക്ക് പാരായണം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ക്വിസ് വരാനുണ്ട്. അതൊക്കെ റമദാന് മുമ്പ് തീരാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കും. അടുത്ത ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച
ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ വെള്ളിയാഴ്ച 4-ാം തീയതിയാണ്. 4-ാം തീയതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തിന് 2 ദിവസം കുറവ്. അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ സൂറത്ത് സുഖ്റൂഫും ദുഹാനും ആശയവിവരണം പൂർത്തീകരിക്കും. എന്നിട്ട് ഒക്ടോബർ 4-ാം തീയതി നമ്മുടെ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം നടക്കും. അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കി സിലബസിലെ സൂറത്തുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാം. പറയും. സാലി സാഹിബ് ഉണ്ടോ? സാലി സാഹിബിന് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നാല് ഉറക്കം വരും. സുബീന്റെ ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് മയങ്ങുന്നതാണ്. ആരാണ് ലീഡർമാര് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയും. പല ലീഡർമാരും ഉണ്ടല്ലോ. അദ്നാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു. അസ്സലാമലൈക്കും ഉസ്താദെ. ഒക്ടോബർ മതിയാവില്ലേ? കുറച്ചൊരു ഒക്ടോബർ 3rd വീക്കിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോ ഷംസി സാഹിബിന് 2 ആഴ്ചയും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം. മുകേഷ് സാഹിബ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈനില്. മുകേഷ് സാഹിബ്. അസ്സലാമലൈക്കും. വലൈഹിസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. ഉസ്താദെ, ഷംസി സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 ആഴ്ച കൂടി കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ലീഡർമാരില്ലാത്തവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാം. ലീഡർമാരില്ലാത്തവർക്കും പറയാം. ഞാൻ ലീഡർമാരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. റമീസ് സാഹിബ് ഉണ്ടല്ലോ. റമീസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉസ്താദെ, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ക്വിസ് നടത്തുന്ന പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. അല്ല, സമയം കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. നീട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് പിന്നെ 3rd വീക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവും. ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടിക്കിട്ടുന്നത് നന്നായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നീട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് അടച്ചിലുള്ള വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച 6 സൂറത്തിന്റെ സിലബസ് നമ്മുടെ റമദാന്റെ മുമ്പ് തീർത്ത് 2ാമതൊരു ക്വിസും കൂടെ ഒക്കെ നടത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഏതാവട്ടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾ 4 പിന്നെ ഒരാഴ്ച നീട്ടിയിട്ട് ഒക്ടോബർ 11-ലാക്കിയാലോ ഷംസി സാഹിബേ? ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കിട്ടും. അപ്പൊ 5 ആഴ്ച ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട്. 5 ആഴ്ച അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ. അല്ല ഉസ്താദെ, നിങ്ങളെ ഈ റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച വേണം. കാരണം നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ആക്കാൻ അത് യൂസ് ആണ്. പഠിച്ചതെല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അതെ. അപ്പോ അതൊരു കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഒരു 2 വീക്സ്. അതാ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളെ ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്? അതിപ്പോ വിഷയം എന്താ വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഒരു 60 ആയത്തുകള് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് ആയത്തുകളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്, ഏത് വിശദീകരണമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്ന ധർമ്മസങ്കടമാണുള്ളത് ക്ലാസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ. അതെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ 4th ആകുമ്പോ തീർക്കും തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ അതെ അതെ. അതായത് എങ്ങനെയാലും നമ്മളിപ്പോ നിശ്ചയിച്ച, ഇപ്പൊ ഞാൻ 4th ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതേസമയത്ത് 2 ആഴ്ച നീട്ടിയാല് 18-ാം തീയതി ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 4-ാം തീയതി ക്ലാസ് തീർക്കും. എന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സ്റ്റഡി ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തരും. അത് മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ലീഡർമാരുടെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചിട്ട് 2 ആഴ്ച നീട്ടി ഒക്ടോബർ 18-ന് വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഇതേ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കുക. അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ദിനം പ്രതി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബാക്കി ഗ്രൂപ്പുകളും ദിനം പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ ഏതാനും ദിവസം തന്നെയെങ്കിലും പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒക്ടോബർ 18 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ 3 സൂറത്തുകൾ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ ആശയം എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.